بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مجھے امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ میں آپ کا انتہائی مشکور ہوں کہ آپ نے ہمارے بزنس گروتھ کلب اور ٹیم مینجمنٹ سکلز کلب میں انٹرسٹ شو کیا۔ سر، یہ پاکستان میں اپنی نوعیت کے بہترین پروگرام ہیں۔ آئیے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بزنس گروتھ کلب یعنی کہ بزنس گرو کرنا صرف ہماری ہی خواہش ہے یا پوری دنیا میں لوگ بھی ایسا کر رہے ہیں، اور یہ کیوں کرنا چاہیے؟ دوسرا، کیا ٹیم مینجمنٹ صرف ہمارا ہی مسائل ہیں یا پوری دنیا میں لوگ اس کو فیس کرتے ہیں؟ میں آپ کے سامنے مستند اداروں کی رپورٹ آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ ہارورڈ بزنس ریویو پوری دنیا میں مانا جاتا ہے، ہارورڈ بزنس اسکول، اور اسی طرح فوربس کی رپورٹ کو پوری دنیا میں مستند مانا جاتا ہے۔ سر، ان کے مطابق دنیا میں ہر سال 90% بزنسز ناکام ہو جاتے ہیں۔ سوال یہ ہے، کیا کوئی بزنس اس لیے شروع کیا جاتا ہے کہ وہ ناکام ہو جائے یا اس سے نقصان ہو یا وہ توقعات کے مطابق ریزلٹس نہ دے؟ ایسا ہرگز نہیں ہوتا۔ ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ وہ بہترین ریزلٹس لے، منافع لے، بلکہ اسے بہت زیادہ منافع ملے اور اس کی نسلوں کو فائدہ ہو۔ تو پھر سر، کوئی تو ایسی وجہ ہے جس کی وجہ سے 90% بزنسز ناکام ہو جاتے ہیں اور صرف 10% آگے بڑھتے ہیں۔ ان میں سے بھی جو لیڈنگ بزنسز ہوتے ہیں وہ 2% ہوتے ہیں۔ اس پر ہم فردر بات کریں گے کہ ایسے کون سے بزنسز ہیں جو لیڈنگ بزنسز بن جاتے ہیں۔ تو سر، اسی طرح سمیڈا پاکستان کی رپورٹ کے مطابق اگر آپ دیکھیں، ایون کہ NIC کی رپورٹ کے مطابق دیکھیں تو یہ 2023 کی رپورٹ ہے، ابھی تو بہت آگے چیزیں چلی گئی ہیں، کہ اگر پاکستان میں 100 سٹارٹ اپس چل رہے ہیں نا، شروع ہو رہے ہیں، تو اس میں سے صرف 4 کامیاب ہوتے ہیں اور پہلے 3 سال میں باقی 96 وائپ آؤٹ ہو جاتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ جو 96 بزنسز گئے ہیں یا چلے ہی نہیں، یہ تو 100 کی بات کر رہا ہوں نا، تو اس سے کئی ہزاروں چلتے ہیں، تو ان میں سے زیادہ تر ناکام ہوتے ہیں۔ تو کیا آپ کو نہیں لگتا کہ ان کی انرجی، پیسہ، وقت، خواب سب کچھ چکنا چور ہو جاتا ہے، ضائع ہو جاتے ہیں؟ تو سر، اگر آپ بھی ان میں سے کسی ایک کیٹیگری میں فال کر رہے ہیں تو آپ اس کو مکمل دیکھیے گا، کیونکہ پہلے آپ جانیں کہ یہ چیزیں ہوتی کیا ہے، اس کے بعد اگر آپ کا دل چاہے، آپ کو لگے کہ ہم آپ کے لیے بینیفیشل ثابت ہو سکتے ہیں، جو کہ ہم ہیں۔ چونکہ پاکستان میں اس وقت SMEs، اسمال میڈیم انٹرپرائزز، یعنی کہ چھوٹا بزنس مین، مثال کے طور پہ ایک بندے نے کریانہ سٹور بنایا ہے، شوز کی شاپ ہے، کپڑے کی شاپ ہے، ان بیچاروں کے لیے تو ٹریننگ کا انتظام ہی کوئی نہیں ہے۔ یہ ساری زندگی اسی طرح ایک دکان سے شروع کرتے ہیں، اسی میں اپنی زندگی گزار دیتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ آپ لوگ بزنسز کو گرو کریں۔ فارمیسی آپ کا کوئی فوڈ کا بزنس ہے، چھوٹا ریسٹورنٹ آپ نے بنایا، اس کو بڑا کریں۔ کیسے کریں؟ سر، یہ سیکھنا پڑے گا۔ دیکھیں نا، اگر آپ نے ایک ہی دکان پہ پوری زندگی گزار دی تو آپ نے کتنا بڑا نقصان کیا۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ایک بزنس کا پوٹینشیل ہوتا ہے، ایک بزنس مین کا پوٹینشیل ہوتا ہے۔ تو بزنس کا پوٹینشیل بہت زیادہ ہوتا ہے۔ بزنس کے پوٹینشیل کی مثال میں آپ کو اس طرح سے آسان دیتا ہوں۔ دیکھیں، آپ بھی بزنس فوڈ کا کرتے ہیں اور آپ ہی کے ساتھ PC ہوٹل بھی فوڈ کا بزنس کرتا ہے۔ اسی طرح دنیا میں بڑے بڑے ہوٹل چینز ہیں، وہ بھی فوڈ کا بزنس کرتے ہیں۔ تو آپ میں اور ان میں منافع کمانے میں، سٹیٹس میں کتنا ڈفرینس ہے۔ اسی طرح بزنس کا پوٹینشیل بہت بڑا ہوتا ہے سر اور میم، جبکہ انسان کا اپنا پوٹینشیل بہت چھوٹا ہوتا ہے، اور بزنس مین صرف اپنے پوٹینشیل کے مطابق سوچتا ہے۔ تو آئیے ہم آپ کو آپ کے پوٹینشیل سے بیونڈ کام کرنا سکھاتے ہیں۔ جیسے کہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ جو چھوٹے بزنسز ہیں پاکستان میں، اگر آپ ان پر دیکھنا چاہیں تو آپ سرچ کیجئے مارکیٹ کو۔ تو مارکیٹ جب آپ سرچ کریں گے، ریسرچ کریں گے، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ان کے لیے تو کسی نے کبھی کوئی انتظام ہی نہیں کیا، اور انتظام کوئی کیا کرے، یہ خود بھی سیکھنا نہیں چاہتے۔ وہ ایک ہی شاپ، ایک ہی سٹور، ایک ہی حمام، اور ایک ہی بک شاپ، اور ایک ہی مطلب ہوٹل سے وہ کہتے ہیں کہ ساری زندگی بس اسی میں گزارنی ہے۔ تو سر، یہ اگر آپ بڑھنا چاہتے ہیں آگے تو آپ کو سیکھنا پڑے گا۔ سیکھیں، آپ بھی آگے نکل جائیں گے۔ تو سر، اب سیکھیں کیا؟ میرے مطابق میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں کہ جو بزنس نالج ہے نا، یہ 3 حصوں میں، یہ آپ کو کتابوں میں نہیں ملے گا، یہ آپ کو انٹرنیٹ پر نہیں ملے گا، یہ آپ کو کہیں پہ چیزیں نہیں ملے گی جو میں آپ سے ابھی اس وقت شیئر کر رہا ہوں، چونکہ یہ ہمارے تجربات ہیں، ہم نے ان کو کوئن کیا ہے۔ سر، 3 قسم کا نالج۔ پہلا، آپ کا کانٹینٹ نالج، یعنی کہ نیش نالج۔ مثال کے طور پہ آپ حمام چلاتے ہیں، تو بال کاٹنے تو آپ کو آتے، مجھے تو نہیں آتے، لیکن اس حمام کے، یا آپ بیوٹی پارلر ہے آپ کا، یا آپ کی کوئی گفٹ شاپ ہے، یا آپ نے کوئی فوڈ کا بزنس شروع کیا ہوا ہے، آپ شاورما لگاتے ہیں، مجھے تو نہیں لگانا آتا، لیکن میں آپ کو یہ ضرور سکھا سکتا ہوں، جو کہ دوسرا پورشن ہے اس کا، فنکشنل نالج۔ اور یاد رکھیے گا، بزنس میں فنکشنل نالج 55% رول پلے کرتا ہے، یعنی کہ 25% آپ جو اس نیش کا نالج ہے۔ اگر آپ دیکھیں دنیا میں آس پاس جتنے بھی لوگ ہیں، جو لوگ نہیں سیکھتے، ایسا نہیں ہے کہ وہ بالکل ہی ناکام رہ جاتے ہیں،
ہوتا یہ ہے کہ جہاں پہ انہوں نے 4 لاکھ کمانا ہوتا ہے وہ 1 لاکھ کما رہے ہوتے ہیں، جہاں پہ انہوں نے 10 لاکھ کمانا ہوتا ہے وہ 2.5 لاکھ کما رہے ہوتے ہیں، یعنی کہ 25% ان کو فائدہ مل رہا ہوتا ہے، اور 75% اس لیے نہیں مل رہا ہوتا چونکہ انہوں نے 75% بزنس کو نہ سیکھا ہے نہ اس کو اپلائی کیا ہے۔ تو نیکسٹ جو 55% ہے وہ سر آپ کا فنکشنل نالج ہے۔ آپ نے بزنس تو شروع کر لیا، پیسہ تو لگا لیا، اسکل بھی آپ کو آ گئی، لیکن اس بزنس کو چلانا کیسے ہے، بڑھانا کیسے ہے، لوگوں کو کیسے مینج کرنا ہے، پارٹنرشپس کیسے کرنی ہے، کسٹمرز کو کیسے ڈیل کرنا ہے، کسٹمرز کو بڑھانا کیسے ہے، مارکیٹنگ برانڈنگ بزنس کو اگلی نسل تک کیسے لے کے جانا ہے، محفوظ کیسے رکھنا ہے، لیگل مسائل کو کیسے حل کرنا ہے، یہ ساری چیزیں سر فنکشنل نالج کا حصہ ہیں۔ تو یہ ہم سکھاتے ہیں۔ یہ دونوں نالج مل کر سر بنتے ہیں 80%۔ اب 20% کیا ہے؟ 20% سر ہے لک، اور قسمت ہمیشہ بہادروں کا ساتھ دیتی ہے۔ یاد رکھیے گا، قسمت بہادروں کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے۔ تو اگر آپ کے پاس 80% نالج ہے تو سر قسمت آٹومیٹکلی آپ کے ساتھ چل پڑے گی، آپ کا ساتھ دے گی۔ لیکن اگر آپ کے پاس 25% نالج ہے، آپ جتنے بھی لکی ہو جائیں تو آپ بزنس میں صرف 45% فائدہ لے سکیں گے، اور وہ جو 55% ہے وہ آپ کھو بیٹھیں گے۔ تو آپ دیکھیے کہ آپ کہاں پہ لیک کر رہے، اس ایریا کو امپروو کیجئے۔ میرا یقین ہے کہ آپ 55% پہ لیک کر رہے ہوں گے۔ ایسا میں اس لیے کہہ رہا ہوں چونکہ دنیا کی ریسرچ یہی بتاتی ہے، اور پاکستان کی ریسرچ بھی میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دی کہ 90% بزنسز جو ناکام ہو رہے ہیں وہ اسی وجہ سے ہو رہے ہیں۔ اور اب وہ 8 قسم کی سوچ جو بزنس مین کو ناکام کرتی ہے۔ نمبر 1 سر، اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پیسے سے آپ بزنس چلا لیں گے تو آپ ناکام ہو جائیں گے۔ نمبر 2، اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ مجھے سب پتہ ہے، آپ کو سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، تب بھی ناکامی کسی نہ کسی سٹیج پر آپ کو آئے گی۔ نمبر 3، اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ورکرز تو صرف پیسے کے لیے کام کرتے ہیں تو سر آپ پھر بھی ناکام ہو جائیں گے، آپ مینج نہیں کر پائیں گے۔ نمبر 4، اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پیسہ پیسے کو کماتا ہے تو سر جب پیسہ نہیں رہے گا تو پیسہ کیسے آئے گا؟ پیسہ کمانا تو ایک سکل ہے۔ نمبر 5 سر، اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سیکھنا جو ہے یہ وقت کا ضیاع ہے اور پیسے کا ضیاع ہے، سیکھنا نہیں چاہیے، اس پر پیسہ نہیں لگانا چاہیے، تو بھی آپ ناکام ہونے والے ہیں۔ نمبر 6، اگر آپ یہ لگتا ہے جیسے ہم ٹرینرز اور کوچز ہیں، یہ لوگ صرف اپنے پیسوں کے لیے کام کرتے ہیں، ان کو تو پیسے دینے ہی نہیں چاہیے، تو سر آپ یہ سوچ لے کر بھی اپنے بزنس کا 55% نقصان کرتے ہیں۔ وجہ کیونکہ اگر آپ نہیں سیکھتے، بزنس مین ایک ٹرینر یا ایک کوچ کو تو تھوڑی سی اماؤنٹ ایک مرتبہ کے لیے پے کرتا ہے، اس کے بعد ساری زندگی وہ اس سے کماتا ہے۔ تو اگر آپ کی یہ بھی سوچ ہے تو وہ تھوڑے سے پیسے تو آپ بچا رہے ہیں، حالانکہ وہ پیسے بھی آپ نے اپنی ذات پر خرچ کرنے، انویسٹمنٹ ہے، چونکہ بیسٹ انویسٹمنٹ ہی وہی ہے جو آپ سیکھنے پر کرتے ہیں۔ تو اگر آپ یہ نہیں کر رہے تو تب بھی آپ یا تو اس وقت بھی نقصان کر رہے ہوں گے یا فیوچر میں نقصان کر بیٹھیں گے۔ نمبر 7، جو یہ سوچتے ہیں کہ ورکرز تو اچھے ہوتے ہی نہیں ہیں، یہ بہت برے ہوتے ہیں، یہ مطلب پرست ہوتے ہیں، پیسے کے لیے کام کرتے ہیں، تو سر اگر آپ ایسا بھی سوچتے ہیں، ورکرز کو اپنے اوپر بوجھ سمجھتے ہیں، تب بھی آپ ناکام ہو جائیں گے۔ نمبر 8 سر، اگر آپ لوگوں کو چیٹر سمجھتے ہیں، دھوکے باز سمجھتے ہیں کہ ساری دنیا دھوکے باز ہے، فراڈیے ہیں، تو سر پھر آپ کس کے ساتھ پارٹنرشپ کریں گے، کس کے ساتھ بزنس چلائیں گے؟ تو بھی آپ اکیلے رہ جائیں گے اور بزنس میں ناکام ہو جائیں گے۔ اب وہ 15 ریزنز میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں، آپ نے دیکھنا ہے کہ ان میں سے کون سے ریزن آپ میں ہے۔ نمبر 1، بزنس سینس، مائنڈ سیٹ نہیں ہے۔ نمبر 2، بزنس پلاننگ نہ ہونے کی وجہ سے، اسٹریٹجی نہ ہونے کی وجہ سے ناکام ہوتے ہیں۔ نمبر 3، بزنس لیڈرشپ، یا تو آپ لیڈر بنتے ہیں یا باس بنتے ہیں، باس ناکام ہو جاتے ہیں، لیڈر کامیاب ہو جاتے ہیں۔ انویسٹمنٹ سینس نہیں ہے، سائنس نہیں ہے، انویسٹمنٹ کا پتہ نہیں ہے کیسے کرنی ہے، کہاں لگانا ہے پیسہ، بس انے وال لگائے جو، تو اس وجہ سے بھی بزنسز ناکام ہوتے ہیں۔ ٹیم بلڈ کرنا، ٹیم کو مینج کرنا، اگر آپ یہ نہیں کر پا رہے تو اس وجہ سے بھی بزنسز ناکام ہوتے ہیں۔ سر نمبر 6، کیش فلو اگر آپ کا ٹھیک نہیں ہے، فائنینشیل مینجمنٹ نہیں ہے، تو بھی بزنسز ناکام ہو جاتے ہیں۔ نمبر 7، سیلز اور کسٹمرز کو مینج کرنا اگر آپ کو نہیں آتا تو بھی آپ کا بزنس ناکام ہو جاتا ہے۔ مارکیٹنگ اور برانڈنگ اگر آپ نہیں کر پا رہے تو بھی آپ کا بزنس کا سائز چھوٹا رہ جائے گا، بڑا نہیں ہوگا۔ نمبر 9، پارٹنرشپس اور نیٹ ورکنگ اگر آپ نہیں کر پا رہے، یعنی کہ لوگوں کے ساتھ میل جول کرنا، ان سے فائدہ اٹھانا، پارٹنرشپس کرنا، تو بھی آپ ناکام ہو جائیں گے۔ رسک مینج نہیں کر پاتے تو بھی ناکامی مقدر بن جائے گی، چونکہ رسک کو مینج کیے بغیر بزنس نہیں چل سکے گا۔ نمبر 11 سر، بزنس گروتھ، سکیل نہیں کر پا رہے، ایک دکان سے دوسری دکان، ایک فرنچائز سے دوسری فرنچائز، ایک ادارے سے دوسرا ادارہ آپ نہیں بنا پا رہے۔ سر نمبر 12، بلڈنگ جنریشنل بزنس، یعنی کہ بزنس صرف آپ نے تو کر لیا،
70 साल हो गए आप लगे हुए एड़ियाँ रगड़ने, खुद ही आपने तेसी कांडी पकड़ी हुई है लगे हुए, लेकिन आप नस्ल को नहीं सिखा पाए, आप उनको आगे नहीं बढ़ा पाए, तो सर आप फिर भी मारे जाएंगे, क्योंकि आपको ये तकलीफ ही, ये दुख ही मार डालेगा कि आपकी नस्ल को बिज़नेस नहीं करना आ रहा, आपका बिज़नेस वेस्ट हो जाएगा। सर नंबर 13 बिज़नेस लिटरेसी, बिज़नेस के बारे में आगे ही बिज़नेस को सीखना, बिज़नेस लर्निंग अगर आप नहीं करते तो भी फंस जाएंगे। नंबर 14 फाइनेंशियल लिटरेसी, ये दोनों सीखने से, यानी कि पैसा लगाना कैसे है, बचाना कैसे है, उस पैसे से फ़ायदा कैसे उठाना है। अक्सर बिजनेसमैन को हमने देखा है पैसा बड़ा है, फ़ायदा कोई नहीं हो रहा, सुकून कोई नहीं है, वजह फाइनेंशियल लिटरेसी नहीं है। तो सर आप नंबर 14 पे ये चीज़ सीखें। नंबर 15 पे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, जिसको हम टीम मैनेजमेंट कहते हैं ना, तो ये 15 वजूहात हैं जिसको आती हैं उसका बिज़नेस बेहतरीन है। अगर आपको आती हैं तो मैं गारंटी कर सकता हूँ आपका बिज़नेस बेहतरीन होगा और एक से ज़्यादा बिजनेसेस होंगे आपके। लेकिन अगर आपको नहीं आती तो फिर आप एड़ियाँ रगड़ रगड़ कर पानी निकाल रहे होंगे, लेकिन पानी निकलने का नाम नहीं ले रहा होगा और आपका बिज़नेस दिन ब दिन नीचे जाता जा रहा होगा, आपको नुकसान हो रहा होगा। अब मसाइल तो मैंने आपको बता दिए, इनका हल भी मैं आपको बताने वाला हूँ। आप चाहें तो आप पूरी दुनिया में जिससे मर्ज़ी सीख सकते हैं, और अगर आपको हमारे ऊपर एतबार हो, एतमाद करें, तो मैं आपको ये गारंटी कर सकता हूँ कि आप हमें पाकिस्तान में एटलीस्ट बेहतरीन पाएंगे, अपने बिज़नेस के हवाले से, अपने टीम मैनेजमेंट के हवाले से। ये आपके सामने फ्लायर शो हो रहा है, ये बिज़नेस ग्रोथ क्लब है। जो मैंने 15 मसाइल आपको बताए ना, इनको चूँकि हमारा बिज़नेस कोचिंग और ट्रेनिंग का तजुर्बा है, हमने प्रॉपरली इसके ऊपर रिसर्च की हुई है और पूरी दुनिया की रिसर्च को हम पढ़ते रहते हैं, जानते हैं, सुनते हैं, दुनिया के बिज़नेस कोचेस को सुनते हैं, देखते हैं, जानते हैं, चूँकि काम हमारा ये है। तो ये 12 बेसिक मसाइल हैं। पहला मैं पढ़ के आपको बता देता हूँ, ताकि वैसे आपके सामने भी है, आप इसको देखिएगा और फिर मैं इनके सैम्पल्स भी आपके साथ शेयर करता हूँ। बिज़नेस माइंडसेट नहीं है जिसकी वजह से बिज़नेस नाकाम हो गया। मैंने 15 मसाइल आपको बता दिए, आप इनको एक मरतबा देखिएगा। बिज़नेस लीडरशिप, इन्वेस्टमेंट, कामयाब बिज़नेस प्लान बनाना, हाई परफॉर्मेंस टीम बनाना, कैश फ्लो को चलाना, सेल्स और कस्टमर्स को बढ़ाना, बिज़नेस की मार्केटिंग और ब्रांडिंग करना, पार्टनरशिप्स बनाना, रिस्क मैनेजमेंट करना, बिज़नेस को स्किल करना यानी कि बढ़ाना, और अपने बच्चों को बिज़नेस सिखाना। ये 12 चीज़ें सर। इसमें मैं एक सैम्पल के तौर पर, चूँकि इसमें हमारे पहले 5 कोर्सेज हो चुके हैं और 6ठा कोर्स इस वक्त हमारा आएगा जो कि इसी जुलाई में आ रहा है, वो है बिज़नेस की मार्केटिंग और ब्रांडिंग कैसे करें। ये देखें, ये 5 दिन का हमारा कोर्स था, इसके कंटेंट्स देखें कितने शानदार है। पहला, हाई परफॉर्मेंस वर्कर्स की पहचान कैसे करें, एक दिन हमने इसके ऊपर बात की। दूसरा, हाई परफॉर्मेंस टीम को हायर कैसे करें, ये बड़ा मुश्किल काम होता है। फिर निकम्मे लोगों से जान कैसे छुड़ाएं जो आपके बिज़नेस में जोंके लगी होती हैं ना। नंबर 4, टीम को वफादार और फर्माबरदार कैसे बनाएं। बिजनेसमैन सारी ज़िंदगी एड़ी चोटी का जोर लगाता है, ये नहीं कर पाता, हम आपको सिखा देंगे, इंशाल्लाह हो जाएगा। आम टीम से हाई परफॉर्मेंस टीम बनाकर उनसे काम ज़्यादा कैसे लें। इमेजिन करें ये 5 दिन का कोर्स आपके बिजनेस की कोर है, और अगर आप ये सीख लें तो कैसा कमाल हो जाएगा। ये एक कोर्स अभी मैंने आपके साथ शेयर किया है, इसी तरह के ये 12 कोर्सेज़ हैं। तो आप 60 दिन हमारे साथ ट्रेनिंग में आएंगे तो देखें कितना शानदार हो जाएगा। अब सवाल ये है कि हमने पूरे साल के लिए क्यों रखा। सर और मैम, हम आपको ओन करते हैं, हम उस तरह के नहीं हैं कि एक बार सिखाया आप जाएं अपने घर, हम गए अपने घर, पैसे लिए, रात गई बात गई, हम ऐसा नहीं करते। हम आपको ओन करते हैं, आपके बिज़नेस को ओन करते हैं। हमारे साथ आप रहेंगे तो मुसलसल हमारी कोचिंग आपको मुयस्सर रहेगी। इसलिए ये पूरा क्लब है, पूरे साल की लर्निंग है। आप कनेक्ट हो जाएं, इंशाल्लाह इससे आपका बिज़नेस ऑटोमेटिकली, क्योंकि लर्न करना शुरू कर देंगे, 55% आपके बिज़नेस में आ जाएगा तो बिज़नेस ग्रो करना शुरू कर देगा। दूसरा एस्पेक्ट है आपका टीम का। ये 40 किस्म के मसाइल हैं, ये स्लाइड आपके सामने शो हो रही है, इनको आप खुद पढ़िएगा और देखिएगा। इन्हीं में से ज़्यादातर मसाइल आपके बिज़नेस में टीम मैनेजमेंट के होंगे, चूँकि हमारी रिसर्च है। तो सर इसके ऊपर हमने टीम ट्रेनिंग प्रोग्राम अनाउंस कर रखा है। आपका बिज़नेस है, आप अपने बिज़नेस प्लेस पर हमें बुलाएं, हम आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, वहाँ पे TNA करेंगे, ट्रेनिंग नीड्स एनालिसिस करेंगे, आपकी टीम को उसी के अकॉर्डिंगली ट्रेनिंग देंगे, क्योंकि हमारी ट्रेनिंग सारी प्रैक्टिकल है, नीड बेस्ड है। और ये आप ऑनलाइन भी ले सकते हैं, दोनों तरह से जैसे आपको मुनासिब रहे। अल्टीमेटली जब हम आपके पास आएंगे तो एक्सपेंस, थोड़ा सा एक्सपेंस तो नहीं होता, ये इन्वेस्टमेंट होती है, ये थोड़ा सा ज़्यादा होगा। जब आप हमारे पास ऑनलाइन लेंगे तो अल्टीमेटली वो TADs उसमें से निकल जाएंगे। आप सिर्फ एक ट्रेनिंग कॉस्ट है जो थोड़ी सी आप पे करेंगे और आप अपनी टीम की ट्रेनिंग करवा लेंगे। तो इसके लिए हमारे साथ लोगों ने पूरे साल का कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है और वो पूरे साल के लिए अपनी टीम की ट्रेनिंग
करवा रहे हैं हमसे, जो कि एक अच्छा इनिशिएटिव है। चूँकि जैसे हम बिज़नेस में मसाइल मुसलसल होते हैं, इसी तरह सीखना भी मुसलसल पड़ता है। ये सर हमारा दूसरा क्लब है जो कि टीम मैनेजमेंट स्किल्स पर है। यानी कि अगर आपके टीम के इश्यूज़ आ रहे हैं, आपकी टीम नहीं बेहतर हो पा रही है, आपकी टीम सीखती नहीं है, तो ये 18 मसाइल हमने इसमें शामिल किए हैं। चूँकि तजुर्बा है हमारा, जिसमें से 16 ऑनलाइन कोर्सेज़ हैं, ये आपके सामने है, इनको देखिए। और आखिरी 2 कोर्सेज़ आपसे मुलाकात होगी। हमारे जितने भी क्लब्स हैं उन सब से हमारे इंशाल्लाह पीसी होटल में साल के आखिर में मुलाकात होगी। चूँकि जो आपने सीखा है उसको हम डिस्कस करेंगे और चीज़ों को आगे बढ़ाएंगे। नेटवर्किंग के ये बड़े ज़बरदस्त सेशंस होते हैं। तो अभी जो 16 कोर्सेज ये आप ऑनलाइन ले सकते हैं। हर महीने में हम 2 कोर्स करवाते हैं इसके, 1 मंथ के स्टार्ट पर और 1 मंथ के एंड पर। हर कोर्स 3 दिन का होता है, प्रैक्टिकल है। आप फौरी तौर पर आप इनको बिजनेस पर अप्लाई करके इनसे रिजल्ट्स ले सकते हैं। सैंपल के तौर पर ये मैं एक आपके सामने शेयर कर रहा हूँ, जैसे टीम को कैसे हायर करते हैं। ये कितने शानदार कंटेंट्स हैं। ड्रीम टीम कैसी होती है, दुनिया में कामयाब बिजनेसेस टीम कैसे हायर करते हैं, ताकि हमें भी पता चले दुनिया के कामयाब बिजनेस कैसे करते हैं। अपनी टीम के लिए हाई परफॉर्मेंस, अपने बिजनेस के लिए हाई परफॉर्मेंस टीम आप कैसे हायर कर सकते हैं। इसके बाद टीम को वफादार कैसे बनाएं। देखें वफादार वर्कर्स की पहचान कैसे करें, पहले दिन हमने ये डिस्कस किया। दूसरे दिन वफादार वर्कर्स को मुसलसल अपने साथ कैसे रखें, क्योंकि जो लोग वफादार होते हैं हम उनको खुद अपने हाथों से निकाल बैठते हैं, तो ये कैसे आप रख सकते हैं। उसके बाद वर्कर्स को वफादार रखने के शानदार तरीके। तो ये बड़ा ज़बरदस्त प्रोग्राम है। आप इन दोनों में से अगर टीम के मसाइल हैं तो सिर्फ टीम मैनेजमेंट को ज्वाइन कर सकते हैं, सिर्फ बिज़नेस के मसाइल हैं, ग्रो नहीं हो रहा तो सिर्फ बिज़नेस ग्रोथ क्लब को ज्वाइन कर सकते हैं। मैं आपको रेकमेंड करूंगा, इसलिए नहीं कि इससे हमें कुछ पैसे आएंगे, ये पैसों के लिए नहीं सर, आपके फ़ायदे के लिए। आप अगर कैलकुलेट करेंगे, आपने तो हमें एक मरतबा पे करना है। सारी ज़िंदगी या तो आप अपना नुकसान करेंगे या फ़ायदा करेंगे। अगर नहीं पे करेंगे तो नुकसान कर रहे हैं ऑटोमेटिकली, पे करेंगे तो अल्टीमेटली आप फ़ायदा करना शुरू कर देंगे। और जो पेमेंट आपने हमें करनी है ये तो शायद आप एक दिन में फ़ायदा कर दें, बल्कि यकीनन 1 माह में तो आपको ये पैसे बच जाएंगे, इतने जितने आप हमारे ऊपर हमें देंगे, हमें पे करेंगे। और फिर सारी ज़िंदगी आपने कमाना है, सुकून आपको अलग से मिलेगा। मेरा यकीन है कि इस सेशन से आपको फ़ायदा हुआ है और यकीनन आप हमें ज्वाइन करेंगे। हमें ना सही तो आप किसी को भी ज्वाइन करें। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि गुमान अच्छा रखना चाहिए। हम आपको सर्व करना चाहते हैं, आपके बिज़नेस को बढ़ाना चाहते हैं। आइए हमारे साथ राब्ते में आइए, हमारी फैमिली के मेंबर बनिए, मिलकर चलते हैं। आपके बिज़नेस में हम आपको सपोर्ट करते हैं और इंशाअल्लाह इससे आपको, आपकी कम्युनिटी को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। सर हमारा विज़न है कि पाकिस्तान में जो स्मॉल बिजनेसमैन हैं, स्मॉल कंपनीज़ हैं और इसी तरह मीडियम लेवल पर है, ये एंटरप्राइजेज़ ये ग्रो करें। हम आपके साथ खड़े हैं, हम आपको सपोर्ट करेंगे। बिल्कुल उसी तरह हमें समझिए जैसे आप अपने साथ किसी वर्कर को हायर करते हैं, मैनेजर्स को हायर करते हैं। सर और मैम हम आपके बिज़नेस में असिस्टेंट होंगे, हम आपको सपोर्ट करेंगे। आप हमारी कंपनी से रब्ता कीजिए। हमारी कंपनी आपकी कंपनी के लिए एक असिस्टेंट कंपनी के तौर पर काम करेगी और इंशाअल्लाह इससे आपको सबसे ज़्यादा फ़ायदे होंगे। और जो ख्वाब आप अब तक पूरे नहीं कर सके वो पूरे कर सकेंगे। जिस लेवल तक आप अपने बिज़नेस को ले जाना चाहते थे, नहीं ले जा सके, अब ले जा सकेंगे। और इंशाअल्लाह ये तजुर्बा आपका शानदार रहेगा। आपके इत्माद का, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। आपसे मुलाकात होती है या बिज़नेस ग्रोथ क्लब में या टीम मैनेजमेंट स्किल्स क्लब में या फिर आपकी टीम ट्रेनिंग के हवाले से आपके बिज़नेस प्लेस पर, किसी भी तरह से आपसे मुलाकात होगी, हमें खुशी बड़ी होगी और इंशाअल्लाह आपको फ़ायदा बहुत होगा। अस्सलाम वालेकुम। ये मेरा ऑफिशियल नंबर है, आप डायरेक्टली मुझसे रब्ता कर सकते हैं। ये इसलिए आपके साथ शेयर किया जा रहा है ताकि आपको डायरेक्ट सेटिस्फेक्शन हो, आप अपने सवालात के जवाबात आसानी से ले सकें और आपको तसल्ली हो सके। अस्सलाम वालेकुम।